జూమ్ సరిపోద్ది సార్. Today, I would like to present my expert talk on the butterflies, the flying jewels of Eastern Ghats of Andhra Pradesh, and its ecological significance. Why we need to study butterflies is the first question. Second question is, when did these beautiful creatures are evolved? Third question is, when these beautiful creatures are extinct? The first question is, what is the use of butterflies? As we are all well known about the pollination activity, it's very much required for the nature, for us also. In this is the second best pollinator. Why it is called second best pollinator? That means the first dominant pollinator is honeybees. After honeybees, butterflies are the second best pollinators. They involve all activities of different pollination roles. Besides this, butterflies are gives more aesthetic value of the nature. ఎందుకు నేచర్కి అంత aesthetic value అంటే కనుల విందుగా ఉంటాయి. వర్ణాలని మనము చెప్పక్కర్లేదు. ఫలానా కలర్ శారీ ఉంది, ఫలానా కలర్ షర్ట్ ఉందంటే బేసిక్ డిజైనర్స్ ఆర్ యూజింగ్ ది క్రిసెంట్ కలరేషన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్. కాబట్టి నేచర్కి యూజ్ అవుతుంది, అలాగే సొసైటీ కూడా ఎస్థెటిక్ వాల్యూ ఇస్తుంది. దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లయింగ్ జ్యువెల్స్, ఎగిరే ఆభరణాలు. ఓకే, బిఫోర్ ఎంటరింగ్ టు దిస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్, వెన్ దీస్ బ్యూటిఫుల్ క్రియేచర్స్ ఆర్ ఎవాల్వ్డ్? ఎనీబడి? Before entering to this, I would like to tell a small story about the geological time scale. The beautiful butterflies are evolved when? One question is there. But before the origin, we just know the classification. Butterflies belongs to the phylum Arthropoda, Lepidoptera, and order Rhopalocera. That means before Lepidoptera, before Arthropoda, these are all invertebrates. కాబట్టి ఇన్వర్టెబ్రేట్స్ ఎప్పుడు ఎవాల్వ్ అయ్యాయి అది తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది. అసలు ఎన్ని మహాయుగాలు ఉన్నాయి జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్లో? 5 మహాయుగాలు ఉన్నాయి. ప్రీ కేంబ్రియన్, కేంబ్రియన్, పేలియోజాయిక్, మీసోజాయిక్, సినోజాయిక్. ఒక స్టెప్ వైజ్ గ్రాడ్యువల్ గా ఎవల్యూషన్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ గ్రాడ్యువల్ ఫార్మేషన్. ప్రీ కేంబ్రియన్, కేంబ్రియన్, పేలియోజాయిక్. ఇక్కడ కూడా కావాలి. ది ఎండ్ ఆఫ్ పేలియోజాయిక్ అంటే ప్రీ కేంబ్రియన్ లో, కేంబ్రియన్ లో ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అనే ఎవాల్వ్ అయ్యేలా విత్ the plant materials, and Paleozoic era వచ్చేటప్పటికి vertebrates కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. The cyclostomes, fishes, amphibians. While flourishing these beautiful creatures, some other invertebrates, the Paleozoic ending stage and the starting stage of Mesozoic era, the Cretaceous period, the butterflies are evolved. Butterflies are evolved in Cretaceous period of era Mesozoic. Some investigations ఏం చెప్తున్నాయంటే కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ లో కూడా ఎవాల్వ్ అయ్యాయి. బట్ వరల్డ్ లో డామినెంట్ గా ఉండేటువంటి బోత్ వర్టెబ్రేట్స్, ఇన్వర్టెబ్రేట్స్ లో బిగ్గెస్ట్ గ్రూప్ ఆర్థ్రోపోడా. 40 million species are there, in which 20-25,000 millions only insects, which the butterflies are ranging 20,000 to 40,000 worldwide.
And here in India, it is the number 2001 only we recorded. Especially in Eastern Ghats, it is 312, 315, 313. It depends upon the availability of the species. ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే స్పీసీస్ డిక్లైన్ జరుగుతూ ఉంది. ఎంటైర్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ who identified nearly 132 or 114. Some are missing link, some are doing mimic. ఒకేలా ఉండేవాడు కాబట్టి ఐడెంటిఫికేషన్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్. కాబట్టి బేసిక్ రీసెర్చెస్ లో ఫీల్డ్ ఓరియంటెడ్ రీసెర్చెస్ లో టాప్ లెవెల్ లో ఉండేది నేచర్. కాబట్టి లవ్ నేచర్, లవ్ బటర్ఫ్లైస్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్. అండ్ కమింగ్ టు ది biodiversity. Biodiversity last 16 years. That means the year starting with 2011 to 2020, the decade of biodiversity. And I applied majorly 4 projects during that particular period. It's only because of the status of biodiversity. అందరూ అనుకుంటారు మాలిక్యులర్ బేస్డ్, ఈ కెమికల్ బేసిక్ రీసెర్చ్ లో వర్కర్స్ లేరు, బేసిక్ రీసెర్చ్ లో డామినెంట్ సైంటిస్టులు లేరు. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దిస్ ఈస్ ద బయోడైవర్సిటీ. హౌ యూ కెన్ సీ దోస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆర్గానిజమ్స్. బటర్ఫ్లైస్ బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ చేసుకునేటప్పుడు మనం 2 రీజన్స్ చూసుకోవాలి. వరల్డ్ వైడ్ లో ప్రపంచమంతా ఉన్నాయి బటర్ఫ్లైస్. ఓన్లీ కోల్డ్ రీజన్స్, ది పోలార్ రీజన్స్ లో మాత్రమే మనకి బటర్ఫ్లైస్ లేవు. రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇంగ్లాండ్ కావచ్చు, న్యూజిలాండ్ కావచ్చు, ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, సౌత్ ఆఫ్రికా కావచ్చు, ఈవెన్ ది లైఫ్ స్పాన్ ఎక్కువగా ఉండే బటర్ఫ్లైస్ కూడా మనకి ఆఫ్రికన్స్ లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఆఫ్రికాలో మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. వీటికి ఫ్లాగ్ షిప్స్ అని అన్నాము, హారరీ బోట్స్ అన్నాము, వల్నరబుల్ పాలినేటర్స్ అని కూడా అన్నాము. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ చైన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్, రెప్టైల్స్, స్పైడర్స్ అండ్ ప్రిడేటరీ ఇన్సెక్ట్స్. ఫుడ్ చైన్ లో ఒక మేజర్ పార్ట్. ప్రొడ్యూసర్స్ లేకపోతే కన్జ్యూమర్స్ ఉంటారు. Producers are important for consumers in primary, secondary, tertiary, ultimate, penultimate, whatever. These are very much useful for the nature. They are the prey for different birds, predators, different reptilians, etc. And also one thing here I would like to tell is good indicators of environmental quality. ఎందుకన్నా environmental quality అని butterflies good indicators. Where the butterflies are flying, that area is very enriched vegetations. That is one important thing. Butterflies can predict tsunamis. How it possible, sir? How it possible? They behave, they have the antennae and the fluttering mechanisms are also available. Whenever earthquake between 10 to 15 minutes, they can flutter their wings with the fluttering behavior and drumming behavior. చూడగానే ఏదో జరుగుతుంది అక్కడ. మీరు గమనించవచ్చు, ఒక చెట్టు మీద డిఫరెంట్ బర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక రాయితో కొడితే ఒకసారి చాలా జరుగుతుంది. అక్కడ ఒక వైబ్రేషన్, అక్కడ ఏదో జరుగుతుందన్న ఫీల్ వాటికి అక్కడ తెలుస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ది బటర్ఫ్లైస్ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ది tsunamis, earthquakes. It was recorded in Philippines, Indonesia, and also Sumatra, Malay islands అన్నింటిలో కూడా ఇది జరిగింది. కాబట్టి they are the good indicators. They are the good indicators for the environmental quality. 10 biogeographic zones ఉన్నాయి, in which one of the world's 12 mega diversity countries that together support 2/3 of world's biological resources. Two biodiversity hotspots in Andhra Pradesh and in southern India. You can see the Eastern Ghats and Western Ghats. Eastern Ghats ఎక్కడ ఉన్నాయి? మనకే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్లెంటీగా ఉన్నదంతా కూడా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం నుండి చెన్నై వరకు కూడా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కంప్లీట్గా లొకేట్ అయి ఉన్నాయి. అండ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ ఈజ్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ దోస్ రీజియన్స్.
like Lankamalai regions, Mahendra Tanaya regions, Ratnagiri region, Talakoda vegetations, వీటన్నిటికన్నా ది బెస్ట్ అనిపించేటువంటి శేషాచలం బయోరిజర్వ్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డొనేషన్ ఆఫ్ ది బయోడైవర్సిటీ. సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ అండ్ మాస్ లెపిడాప్టెరాస్. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ, బటర్ఫ్లైస్ అండ్ మాస్. మీకు ఎంతో తెలిసిందే బయాలజీ ఆఫ్ ద బటర్ఫ్లైస్, మాస్ బిలాంగ్స్ టు ద ఆర్డర్ లెపిడాప్టెరా, suborder Rhopalocera and families. You can see the classification: kingdom Animalia, phylum Arthropoda, class Insecta, order Lepidoptera, suborder Rhopalocera and families. 5 more families are there. You can find easily Hesperidae, Lysinidae, Pyridae, Papilioidae, Nymphalidae. These are all 5 families are available in our locations. With this 5, one another family is there, that is Acridae. మీరు చూసినప్పుడు చిన్న టైనీ ఆరెంజ్ కలర్ బటర్ఫ్లైస్ మీకు అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంది. హెయిర్ టూ షెల్ఫ్స్ మీదనే అవి లొకేట్ అయ్యాయి. దట్ పర్టికులర్ బటర్ఫ్లైస్ బిలాంగ్స్ టు very useful for the society. And one thing here I would like to tell, all the butterflies can't lay their eggs in any plant. They have host specific. మీరు జిల్లేడు చెట్లు చూస్తుంటారు. And again, there are many reasons why butterflies and moths are important, both in their own right but also as quality of life indicators. The following are the main reasons for conserving butterflies and moths in the India around the world. Some known facts I would like to tell you. The largest butterfly in the world, Queen Alexandria bourwii, దీన్ని ఆర్నిథాప్టెరా అలెగ్జాండ్రియా అంటారు. దీని వింగ్ స్పాన్ ఎంత ఉంటుందంటే ఒక స్కేల్ పెడితే 30 సెంటీమీటర్ స్కేల్ 12 ఇంచెస్ మీకు పూర్తిగా తెలుస్తుంది, అంత పెద్దగా ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ ఏ బర్డ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్నిథాప్టెరా అలెగ్జాండ్రియా, వరల్డ్ లార్జెస్ట్ బటర్ఫ్లై. యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది, ఇండియాలో కనిపించదు. అండ్ లార్జెస్ట్ మాస్ ఇన్ ద వరల్డ్, అట్లాస్ మాస్, ఈ మనకు కూడా కనిపిస్తుంది. ఎక్కువగా బటర్ఫ్లైస్ అని పట్టుకొని వస్తుంటారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాత్. అండ్ ఇండియాలో లార్జెస్ట్ బటర్ఫ్లై సదరన్ బోర్వీ, మన బటర్ఫ్లై మ్యూజియంలో కూడా మనం ప్రెజెంట్ చేశాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as Teredos minas. And the smallest butterfly in the world is grass jewel. This is very small, tiny. అందుకే బటర్ఫ్లై స్టడీస్ లో మైక్రో లెపిడాప్టెరా కూడా ఉంటుంది. రీజన్ దట్ మైక్రో లెపిడాప్టెరాలో చిన్న బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో చిన్న మాస్ కూడా. కాబట్టి లెపిడాప్టెరా అనే స్టడీస్ లో బటర్ఫ్లైస్ మేజర్ పార్ట్ అండ్ మైక్రో లెపిడాప్టెరాలో స్మాల్ టైనీ స్పీసీస్ కూడా మనకు కనిపిస్తుంటాయి. ది స్మాలెస్ట్ బర్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ వెస్టర్న్ పిగ్మీ బ్లూ అండ్ స్మాలెస్ట్ మాత్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ లెపిగ్రేడ్ మాస్. ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ సైజ్ లో ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ అవైలబుల్. You can see the life cycle starting with the egg, caterpillar or larva, and chrysalis or pupa, and then adult emergence, and the adult will come out. Through the active forest management planned for butterflies and moths, Forestry Commission MOE aims to conserve populations of all Indian Lepidoptera species on the Forestry Commission India. The priorities are prevent further extinctions. ఎందుకు extinctions అంటున్నాం? We are removing patches. We are removing the green patches. Please be silent. Prevent further extinctions ఎందుకన్నామంటే last few years majority of the butterflies are not seen. In another 10 years we have to see only computers, videos, clips. We are removing the green patches. That's one biggest problem all over the world. And also the forest fires. మళ్ళీ చూపిస్తాను. అసలు కాలిఫోర్నియాలో వచ్చిన ఫైర్ మొత్తం ఎంత వెజిటేషన్ అండ్ యానిమల్స్, బోత్ ప్లాంట్ ఫానా అండ్ యానిమల్ ఫానా అంతా కూడా లాస్ అయిపోయింది. Stable colonies and
and increase the populations and range of the priority species and that required targets, that is woodland management. Forest management కనుక చేస్తే ఆటోమేటిక్గా we will extend the life of the beautiful nature creations. That is one important feature. Next, butterfly coloration. మీరు చూస్తే బటర్ఫ్లై టచ్ చేస్తే పైన పెద్ద కలరేషన్ కనిపిస్తుంది, అతుకుంటున్నారు క్రిస్టెంట్ కలరేషన్స్. అందుకే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ పెయింటింగ్ సిస్టంలో కూడా బటర్ఫ్లై కలరేషన్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. 200 203 లేకపోతే 4070 4057 ఈ నెంబర్స్ అంతా డిపెండ్ అపాన్ ది కలరేషన్స్ ఆల్సో బై దీస్ బ్యూటిఫుల్ క్రియేచర్స్. ది కలర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద wing scales or in the underlying epidermal tissue by the insect own metabolism, by sequencing from the plant source, and rarely by microbial endosymbionts. And melanin, మనలో ఉండేది కూడా అదే melanin, the most common pigment in parts of blackish brown colors. Which of the butterflies are having this particular coloration? Blackish brown or orange red. These crescent colorations మనకు తెలియజేస్తుంది. అందుకే బటర్ఫ్లై మీద వింగ్ మీద ఉన్న వెనేషన్ మీద ఉండేటువంటి ఈ టైనీ పార్టికల్స్ టచ్ చేసామంటే కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే బ్రేక్ కూడా అయిపోతుంది. అందుకే దీన్ని టైనీ నేచర్ క్రియేచర్స్ అని కూడా అన్నారు. బటర్ఫ్లై బిహేవియర్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. ఏం బిహేవ్ చేస్తుంది? కర్షిప్, బటర్ఫ్లై ఈల్ టాపింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్, అండ్ గర్లీ బాటమింగ్, బటర్ఫ్లై మడ్ పట్లింగ్, అండ్ ఆల్సో మిమిక్రీ. ఈ ఒక్కొక్కటి కూడా 1 సెంటెన్స్ లో చెప్తాను. కర్షిప్ అంటే ఏం చేస్తుంది? మేల్ బటర్ఫ్లై యాక్టివ్లీ సెర్చెస్ ఫర్ ఫీమేల్. మేటింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే బటర్ఫ్లై కెన్ లివ్ ఫ్యూ డేస్ ఓన్లీ, ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ బటర్ఫ్లైస్ 2 days to 1 week మాత్రమే సర్వైవ్ అవుతాయి. ఈ మధ్యలో చాలా జరగవచ్చు, ప్రెడేటర్స్ రావచ్చు, వర్షం పడవచ్చు, ఆ పిగ్మెంటేషన్ అంతా లాస్ అవ్వచ్చు. విత్ దిస్ దే మే డై. బట్ ది టైనీ Leptosianina, Herima hecabe, now it is called as Sterias hecabe. మీరు కాలంలో చూసే చిన్న ఎల్లో కలర్ బటర్ఫ్లై ప్లెంటీగా మీకు కనిపిస్తాయి. మీకు ఏ గార్డెన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా చిన్న ఎల్లో కలర్, దాని లైఫ్ సైకిల్ అంతా కూడా 2 days లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ ఎమర్జింగ్ ఫ్రమ్ ది ప్యూపర్ అంటే బయటకు వచ్చాక 2 days లోనే దాని యాక్టివిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ ఎక్లీ. The meanwhile, any predator hit is different, but natural gaane సరిపోయేటువంటి కండిషన్స్ ఉన్నాయి. How to extend their life? It is not in our hands. Okay. Visual stimuli may be in the form of color, ultraviolet lightation, or light inflections, indiscriminate size, shape, and a moving object like falling leaves. The female color is not very important. You can see the picture in the mating phase ఉన్న చూడండి, how they are moving very clearly you can observe. Hill dropping and the patrolling, majority of the butterflies they are moving in the high elevations also. అందుకే the great cabbage butterfly from Himalayas మనం చూసేవన్నీ ఇక్కడంతా కూడా ఈస్టర్న్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అన్నీ కూడా స్మాల్ సైజెస్. పెద్ద సైజులో ఉండేవి మనకు అస్సాం, నాగాలాండ్, త్రిపుర, మణిపూర్, ది గ్రేట్ హిమాలయ, ఫుట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద హిమాలయ వి హావ్ బిగ్గెస్ట్ కొంచెం మనకు అవైలబుల్ ఉన్న వాటి కన్నా బిగ్ సైజ్లో బటర్ఫ్లైస్ అన్ని కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్లో స్లైడ్స్లో చూపిస్తాను. కాబట్టి ఈ టాపిక్లో ఎక్కువగా మన రేంజ్కి తగ్గించినటువంటి ఈ ప్యాబిలైట్స్ కానీ నింఫాలైట్స్ కానీ ఎక్కువగా సర్వే అవుతుంటాయి. నెక్స్ట్ మడ్ పట్లింగ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. అప్పుడు కూడా చూస్తే బటర్ఫ్లైస్ నేల మీద కూడా మామూలుగా ఉండే సాయిల్ అంటే కండిషన్స్ లో కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎక్కడ వస్తుందో వీటికి నెక్టార్ ఉండదు కదా, నెక్టార్ ఉండదు కాబట్టి హౌ దే సర్వైవ్, హౌ దే ఫీడ్, వై దే ఆర్ ఫీడింగ్ ఇన్ ద సాయిల్. Exactly, the butterflies, not only exactly, almost all butterflies can feed in the nitrogen-rich material from the soil. That is one important feature. A nitrogen-rich soil that is called as mud putting. Very clear the growth. The nymphalids, Urima hecabe, this beautiful butterfly is called as the common crow, and also Graphium dorsum.
లైట్ బ్లూ కలర్ వస్తుంది కదా, ఇవన్నీ కూడా పైరింగ్ బటర్ఫ్లైస్. అగైన్ గ్రాఫియం డోర్సా హియర్. దిస్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. మీకు కావాలి కనబడుతుంది, ఎవరైనా ఈ పాటి నేమ్స్ కూడా చెప్పగలిగి ఉంటారు. ప్యాపిలియో స్పీసీస్, ప్రిన్సెప్స్ డెమోలియస్, ఎక్కువగా మురియా కొన్నికి కరివేపాకు చెట్ల మీద ఉంటాయి, కొన్ని లైవ్ ప్లాంటేషన్స్ మీద ఉంటాయి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఓన్లీ ప్యాపిలినాయిడ్స్ destroy the plant living materials. Rest of any butterfly species ఏ రూపంలో కూడా ప్లాంట్ మెటీరియల్ తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే లార్వల్ ఫార్మ్స్ కి కావాల్సింది ఏంటి? ఆకులే. మెజారిటీ ఆఫ్ ద బటర్ఫ్లై స్పీసీస్ ఆర్ కన్జ్యూమ్ ఓన్లీ వేస్ట్ అండ్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది హ్యూమన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆ ప్లాంట్స్ మాత్రమే కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ బడ్ బడ్లింగ్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇన్ బటర్ఫ్లైస్. చూడండి ఎంత బాగా అవి భూమి మీద ల్యాండ్ మీద అవన్నీ కూడా సక్ చేస్తుంది. నైట్రోజన్ రిచ్ వాటర్ సాయిల్లో ఉండేటువంటి న్యూట్రియంట్స్ కూడా తీసుకోగలుగుతాయి. Another one is basking. Body temperature depends on the surrounding ambient temperatures. Regulate their temperature and therefore they may bask in the sunlight to increase their temperature or withdraw underneath of a leaf to the lower the temperatures. ఎందుకు టెంపరేచర్స్ మెయింటైన్ చేయాలా? హ్యూమన్ బాడీ, మన బాడీ ఏం మెయింటైన్ చేస్తుంది? మన బాడీలో టెంపరేచర్ ఏ పార్ట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది? స్కిన్. బ్రెయిన్ and any other part. Hypothalamus can maintain our body temperature, regulate చేస్తుంది. Melon can give the coloration. కాబట్టి బాడీ టెంపరేచర్స్ మెయింటైన్ చేసే దాంట్లో లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో కూడా ఉంది. లేకపోతే బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ కావు. కాబట్టి బాస్కింగ్ ఈజ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ ప్రక్రియ దీంట్లో టు మెయింటైన్ ది టెంపరేచర్స్. నెక్స్ట్, బటర్ఫ్లై మైగ్రేషన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ సీ ఎందుకు మైగ్రేట్ అవుతాయి? మనకు మైగ్రేషన్ అంటే ఒకటి తెలుసు, ఏంటి? బర్డ్ మైగ్రేషన్. సౌదీ అరేబియా నుండి ఈవెన్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ నుండి కూడా బర్డ్స్ ఇండియాకు వస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొల్లేరు, పులికాట్లే అండ్ ఆల్సో టేల్ నీలాపురం ఆఫ్ శ్రీకాకుళం. ఆ శ్రీకాకుళంలో కూడా టేల్ నీలాపురంలో బర్డ్ మైగ్రేషన్స్ దొరుకుతాయి. ఇంకా రంగంతో బర్డ్స్ అని కావచ్చు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. మైగ్రేషన్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ టూ ఇష్యూస్. వన్ ఈజ్ ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్, అనదర్ వన్ ఈజ్ మేట్స్. ఈ రెండు ప్రక్రియల కోసం వస్తాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ సీ దీస్ monarch butterflies. These monarch butterflies can migrate 3,000 to 4,000 miles. Mexico to Canada. ఏంటి సార్ మరీ చెప్పేది వింటున్నాం కదా అని ఏవో చెప్పేస్తున్నారు. ఎట్లా వెళ్ళిపోతాయి సార్? 4,000-3,000 కిలోమీటర్లు బట్టలు ఎట్లా వెళ్ళిపోతాయి? ఏమన్నా ఫ్లైట్లో వెళ్తుందా? ఇట్స్ 1000 జనరేషన్ ఆర్ 2000 జనరేషన్ ఉంటాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏదో ఒక జనరేషన్ అక్కడికి రీచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఇంప్లాంటేషన్ అంటాం మనం. యాన్యువల్ బిహేవియర్ చదువు. సముద్రమ బోట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, మళ్ళీ అదే టైం వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వస్తున్నాయి. మనము కడప కొత్తగా వస్తే ఏ వీధిలో ఏ వీధిలో పోవాలని తెలియదు, ఏ వీధిలో ఎట్లా పోవాలో తెలియదు. యోగనగర యూనివర్సిటీ సైన్స్ బ్లాక్ లో కనుక ఎంటర్ అయినారంటే మొత్తం ఎక్కడ దిగుతారో కూడా తెలియదు. ఒక పక్కన ఎక్కుతారు, ఏడాదిగా దిగుతారు, ఒకే రకమైన స్ట్రక్చర్ చాలా పెద్దది. కానీ దీస్ బర్డ్స్ ఆర్ దీస్ టైనీ నేచర్ క్రియేచర్స్ ఈజీగా వెళ్తున్నాయి. మన ఇండియాలో కూడా కొన్ని మైగ్రెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇందాక చూపించాను చూసారా, గ్రాఫియం డోసాన్ అని. దట్ గ్రాఫియం డోసాన్ కెన్ మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియా టు సౌత్ ఇండియా. పాలియాల్థియా లాంగిఫోలియా అశోక చెట్టు, ఆ చెట్టు మీద ఉంటాయి, మీరు గమనించండి. 2 స్పీసీస్ ఉన్నాయి. గ్రాఫియం అగమెమ్నా గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది, ఇంకోటి గ్రాఫియం డోసాన్ గ్రీన్ కలర్ లో మధ్యలో స్కై బ్లూ స్ట్రక్చర్ తో
చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. దట్స్ వై ఈ మైగ్రేషన్ 3200 kilometers మైగ్రేషన్ మీన్స్ ఇట్ కవర్స్ a lot of distance only because of the unavoidable conditions and unavoidable things. Food, shelter and also bathing, that is important. Natural enemies, you can see basic the natural enemies లో మీకు కనబడేది ఏంటంటే ఉన్నాయి. దీంట్లో ఫస్ట్ యాంట్స్, యాంట్ బటర్ఫ్లై కన్జర్వేషన్ కూడా చేశాం. పర్టికులర్గా కొన్ని యాంట్స్ మాత్రమే ఈ లార్వల్ ఫార్మ్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తాయి. ఇంకొన్నిట్లో వ్యాస్ప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వ్యాస్ప్ చాలా డిఫరెంట్. తెలుసు కదా వ్యాస్ప్ అంటే కందిరీగ. అవి నెక్స్ట్ అంత బాగా కడతాయి, చూసారు కదా, మట్టితో చేసుకుంటాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మట్టితో చేసుకునేటప్పుడు ఒక్క లార్వల్ ఫామ్ ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతాయి. సపోజ్ ఇది ఒక లార్వల్ ఫామ్ అనుకోండి, దీన్ని సెడేట్ చేస్తాయి. సెడేషన్ అంటే మత్తిస్తాయి. ఆ వ్యాస్ప్ మత్తిచ్చి దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ నెస్ట్ లో పెట్టేసి గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత మూసేస్తుంది. కరెక్ట్గా ఎప్పుడైతే ఎగ్స్ హ్యాచ్ అవుతాయో ఆ టైంకే ఈ సెడేషన్ వచ్చేసి కదులుతుంది లార్వల్ ఫామ్. వెంటనే ఆ హ్యాచ్ అయిన చిన్న యంగ్ వ్యాస్పులు కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి. అంటే ఎన్ని రోజులకి హ్యాచ్ అవుతాయి, ఎన్ని రోజులకి దానికి ఫుడ్ కావాలా, ఇదంతా కూడా నిజంగా మానవుడి కన్నా అత్యంత మేధాశక్తి కలిగినవి కీటకాలు. దట్స్ వై ఎంటమాలజీ ఇస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. అర్థమైందా? సెడేషన్ చేయడం అంటే మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తేనే ఒక్కొక్కసారి ఎంత ఇవ్వాల్సింది ఎంత ఇస్తాడు, అప్పుడప్పుడు పెట్టుంటాం. మొత్తం ఎక్కువైపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయినా ఇవ్వద్ది, లేకపోతే ఇవ్వకూడదు. కానీ పర్టికులర్గా సెడేషన్ ఎగ్ ఎప్పుడైతే హ్యాచ్ అవుతుంది ఇమీడియట్లీ దానికి ఆహారంగా దానిలో ఉంటాయి. ఎందుకంటే బయటకు రావాలని శక్తి ఉండదు. ఆ మట్టి గోడను పగలగొట్టుకొని ఆ యంగ్ మాస్ అన్ని కూడా బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది. దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ గ్రేట్ ఎఫర్ట్స్ బై ది సిస్టమ్. ఇంకా స్పారోస్ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. స్పైడర్స్ కానీ వీటన్నిటి కూడా చాలా వరకు టిపికల్గా ఉంటాయి. వైల్ కన్సర్వింగ్ ఇన్ మై యోగదర్శన్ యూనివర్సిటీ I have extended my butterfly park up to 1 acre. In between one small enclosure is there. దాంట్లో మనం బటర్ఫ్లైస్ ని రన్ చేస్తాం. క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ మెకానిజం ద్వారా ఎగ్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఈ ల్యాబొరేటరీలో వాటన్నింటినీ గ్రో చేసి లార్వల్ ఫార్మ్స్ అంతా కూడా డెవలప్ అయ్యి ప్యూపర్ ఫార్మ్స్ గా మారిపోయిన తర్వాత ఆ ప్యూపరేట్ నుండి వచ్చిన తర్వాత వచ్చినటువంటి బటర్ఫ్లైస్ అన్నింటినీ కూడా మనము బటర్ఫ్లై పార్క్ లో ఒక సీజన్ లో, అసలు సీజన్ ఎప్పుడు చెప్పండి? మరి బ్యూటిఫుల్ సీజన్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ జూన్ టు డిసెంబర్. దీంట్లో కూడా ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ భయంకరంగా ఉంటాయి. ఎంత భయంకరంగా ఉంటాయంటే ఒక ఫారెస్ట్ జోన్లో మనం వెళ్తూ ఉంటే మనకి కారు కానీ మన బైక్ మీద కానీ మీదకి వస్తుంటాయి. ఎస్పెషల్లీ తిరుమల ఎన్నేసి ప్యాపిలో ఎన్నేసి తర్వాత లాటినస్ కాల్ తిరుమల ఎన్నేసి దాని గురించి మళ్ళీ చెప్తాను. కాబట్టి బటర్ఫ్లైస్ ని యాడ్స్ కానీ స్పైడర్స్ కానీ ఈవెన్ దో ద బర్డ్స్ ఆర్ మేజర్ ప్రెడేటర్స్ గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ది డైవర్స్ బటర్ఫ్లై హ్యాబిటేషన్స్. ఇది లంకమలై రీజన్ మీరు చూస్తున్నారు, కంప్లీట్ గా లంకమలై రీజన్. అండ్ సమ్ మోర్ స్టడీ సైట్స్ మేమంతా స్టడీ చేసాము. తలకోన, శేషాచలం అండ్ ది బెలూమ్ హిల్ రీజియన్స్, లంకమలై హిల్ రీజియన్స్, మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా తిరుమల హిల్ రీజియన్స్. దిస్ ద ఫీల్డ్ వర్క్. మీరు చూస్తున్నాం, మేమేమో బటర్ఫ్లైస్ పడుతున్నాం అనుకుంటాం. లాస్ట్ 31 years I never killed any butterfly. Last 31 years thousands butterflies పడుతూ ఉంటాం, కానీ ఏ దాన్ని కూడా చంపం. జస్ట్ వాటి యొక్క హ్యాబిచుయేషన్ చెక్ చేసుకున్నాక వదిలేస్తాం. ఇప్పటి వరకు మీకు చెప్పాలంటే ఒక ముఖ్యమైన విషయం కూడా ఉంది దీంట్లో. సోఫా 11,000 బటర్ఫ్లైస్ మేము గత 15 సంవత్సరాల్లో క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేసి రిలీజ్ చేసాం వెజిటేషన్లోకి. అవి వస్తాయి. ఆ రిలీజ్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ అనే ప్రక్రియని క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ లో చాలా సక్సెస్ చేసాం. రీసెంట్ గా అవర్ ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ సార్
Bellakooda Rajshekhar garu also released 200 butterflies in my butterfly park after captive breeding mechanism. ఆ captive breeding mechanism లో అవన్నీ కూడా మేము చేయగలిగాం, లేకపోతే ఎంత సక్సెస్ జరగదు. అందుకే మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీ నేచర్ బాగా అందంగా కనిపిస్తుందంటే బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి. వితౌట్ బటర్ఫ్లైస్ డల్గా ఉంటుంది. మీకు ఎప్పుడైనా నాకు ఎప్పుడైనా బాగుపడితే నేను అలా వెళ్ళి పార్కులో తిరుగుతాను. నా పార్కులో ఇఫ్ ఐ ఫీల్ సమ్ బ్యాడ్, మైండ్ బాగాలేదు అనిపించిన మా స్కాలర్స్ చాలా మంది వచ్చి కూర్చుంటారు. ఇప్పుడు కొంచెం డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఐ ఆస్క్ టు పర్మిషన్ ఫ్రమ్ Rajshekhar sir also to extend up to 10 acres. With enclosure 1 acre వచ్చేటట్టు we are ready to plan. Within 2 years of complete అయిపోతుంది that system also. And Kadapa is known as a big butterfly park. That is the greatest. But you can see other regions, Palakkad region, that is one important thing. And Eastern Ghats lo, Gajwaka region lo kuda ma research scholar is working there also. And ecological relationship of butterflies, already we discussed ants to the relationship. And indicators, valuable indicators. మీరు మళ్ళీ చూడవచ్చు ఈ బర్డ్స్ ఎలాగా ఒక బటర్ఫ్లై పట్టుకొచ్చి ఎగ్గుని పెడుతుంది. మన బటర్ఫ్లైస్ అలా కూడా పనిచేస్తున్నాయి. మనమేం చంపడంలా, కానీ నేచర్ ప్రిడేటర్స్ని, ఈ ఫుడ్ చైన్లో ఉండేటువంటి ప్రొడ్యూసర్ కన్స్యూమర్ రిలేషన్స్ని మనము మార్చలేదు. అది మార్చగలిగితే కేవలం దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ ద యూనివర్స్. Status: 90% of the world species have scientific names. మన ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలు పుడితే ఒక పేరు పెట్టడానికి గింజుకుంటా ఉంటాం. హౌ కెన్ వి నేమ్ ఆ నేమ్ ఈ నేమ్? 90% of the butterflies having their own names. An estimation of 17,500 species of butterflies is out about 1,80,000 species of Lepidoptera. మొత్తం Lepidoptera 1,80,000 ఉన్నాయి, which 17,500 పర్టికులర్గా butterfly species ఉన్నాయి. India is home around 1,501, but it is extended up to 2,000. And Tamil Nadu 319 species. The next slide లో మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా వస్తాయి. ఇదంతా బయోడైవర్సిటీ హాట్ స్పాట్స్ ఇండియాలో. అండ్ డైవర్సిటీ కూడా మనం చెప్పగలిగాం. Andhra Pradesh about 319 species of butterflies have been, in which patronides are 19 species మాత్రమే అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి డామినెంట్గా, అండ్ పైరేట్స్ 32 స్పీసీస్, అండ్ నింఫాలిడ్స్ మ్యాక్సిమం ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ 94 స్పీసీస్, అండ్ లిసినిడే 97 స్పీసీస్, ఎస్పిరిడే 77 స్పీసీస్. ఇవన్నీ కూడా త్రూ రికార్డింగ్ ఓన్లీ వీఆర్ గివింగ్ ద డేటా. ప్రతి బటర్ఫ్లై కూడా ఫోటో మనకి ఉంటుంది. ఏదో ఊరికే ఆయన ఉన్నాయి ఇన్ని ఉన్నాయని చెప్పేసి డేటా కాదు. The data almost we have, and majority of the dead specimens collected are preserved in my insect museum also. చూడండి థ్రెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి: habitat loss, human interference, illegal trade, forest fire, and biotic pressure, non-implementation of the laws. ఎవరు ఉంటారు? మీరు 2 బటర్ఫ్లైస్ తీసుకెళ్ళి 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు చంపండి, 5 నిమిషాలు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? స్టేషన్ లోపల ఉంటారు, సెల్లో ఉంటారు. ఎందుకు? ఇవన్నీ కూడా షెడ్యూల్స్లో ఉన్నాయి. బటర్ఫ్లైస్ ఆర్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్లో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా షెడ్యూల్డ్ 1, షెడ్యూల్డ్ 2లో కూడా వాళ్ళు దాంట్లో పెట్టేస్తున్నారు. మనం ఏం చెప్పడానికి లేదు. అందుకే వీటి కోసం జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా కలకట్టాలో ఒక పెద్ద వింగ్ రన్ అవుతుంది. ఐ హావ్ సబ్మిటెడ్ 2 స్పీసీస్ ఆఫ్ న్యూలీ ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్రమ్ కొల్గోలా చెరువు. అవి ఎక్కడ దొరకలేదు. దాన్ని న్యూ నేమింగ్ కోసం పంపించాము. స్టిల్ దే ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ అనదర్ 2-3 years and they become the rare species of unknown butterflies, and the name was given our team. Thank you. Habitat loss, another important thing. That habitat loss you can see different activities, forest fires, deforestation. ఇవన్నీ కూడా లాసే. డిఫారెస్టేషన్ లాసే, ఇట్లా ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ లాసే. కాలిఫోర్నియాలో వచ్చిన ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ట్రెమెండస్గా లాస్ని క్రియేట్ చేశారు. అండ్ ఇల్లీగల్ ట్రేడ్, దిస్ ఈజ్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ ట్రేడ్. మీకు తెలుసో తెలీదో, $100 million, $100 million ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ ఎక్స్పోర్టెడ్. ఒక బటర్ఫ్లై ఫ్రేమ్
మీకు నమ్మరు 10 lakhs టిరడోస్ మైనస్ కానీ ఆర్నిథాప్టెరా అలెగ్జాండ్రియా 40 lakhs కెళ్ళి లైవ్ బటర్ఫ్లైని క్రూరంగా ఒక వ్యాక్స్ డిప్లో డిప్ చేసి తీస్తారు బయట. ఇలాగ లైవ్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటుంది. దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఫ్రేమ్స్లో పెట్టేస్తారు. అస్సాం, మణిపూర్, నాగాలాండ్, త్రిపుర, ఫుడ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్, లార్జెస్ట్ బటర్ఫ్లైస్ అన్నీ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది. మనం యాక్చువల్ పెయింట్స్తో వేసినటువంటివి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే అందంగా ఉంటాయి, కానీ చంపేసినవి మనం చంపి చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ క్రైమ్. బట్ ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ ఈస్ మోర్ దాన్ $100 billion ఎవ్రీ ఇయర్. అంత ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఫారిన్ కంట్రీస్లో చాలా వరకు కూడా వాళ్ళు ఇంటీరియర్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. అర్థమైనా, మనం అంత చేయం కానీ వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. దాంట్లో దే ఆర్ యూజింగ్ దీస్ బ్యూటిఫుల్ క్రియేచర్స్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సిస్టమ్. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ మరి చూశారు కదా, ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అండ్ హెర్బిసైడ్స్. దీన్ని చూడ తట్టుకోలేకపోతున్నాయి. ఇండిస్క్రిమినేట్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ fertilizers, pesticides, insecticides. They are also dominantly killing the beautiful butterflies. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, తిరుమల ఇండేసి ఒక వెజిటేషన్లో ఇన్సెక్టిసైడ్ చల్లిన తర్వాత మేము ఆన్ ద వే తలప నుండి వస్తున్నాడు బాగరాపేట రేంజ్లో చూసాం. ఎందుకంటే థౌజండ్స్లో ఉంటాయి తిరుమల ఇండేసి. యూప్లియాకో, డానస్ క్రిసిపస్ అంటే ఆరెంజ్ కలర్, ఆ బ్లాక్ కలర్ బటర్ఫ్లైస్, అండ్ దిస్ బ్లూస్ అన్నీ కూడా చచ్చిపోతున్నాయంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఈస్ పెస్టిసైడ్స్, ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆల్సో. నేచురల్ డిజాస్టర్స్, వీటికి ఏం చేయలేము. చూడండి ఎంత డిస్టర్బ్ అయ్యాయో ఈ స్లైడ్ మీరు చూడవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోయాయి బికాస్ ఆఫ్ సునామీ అది సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్, వాల్కనో ఎరప్షన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎర్త్క్వేక్స్. ఏం చేయాలి? కన్జర్వేషన్ ఎట్లా చేయగలగాలి? ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా చేయాలి? ఫర్ దిస్ కోఆపరేటర్స్, కన్జర్వేషన్ యాక్షన్స్, ఫండింగ్, అడాప్టివ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ మానిటరింగ్ అండ్ రీసెర్చ్. ఈ థింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సర్వైవల్ అవ్వాలంటే. ఫండింగ్ ఉండాలి, మానిటరింగ్ ఉండాలి, బయాలజికల్ యాక్ట్స్ ఉండాలి, అన్నీ ఉన్నాయి. పెట్టినవి మనం సక్రమంగా పనిచేయాలి. ఇందాక నేను చెప్పినప్పుడు ఒక పబ్లిక్ ప్లేస్లో బట్టర్ఫ్లై చంపారంటే ఇమీడియట్గా లోపల తీసుకుందాం. మీరు పారిపోయి మళ్ళీ పట్టుకొని వచ్చి కష్టం. ఎందుకు చంపుతాం? మనం ఏం చంపాం? వైపు అన్నెసరీగా చంపాం. చాలా అప్పుడు చిన్నప్పుడు మీరు అంతా పట్టుకొని ఉంటారు. ఆ రంగు అంటుకోగానే అనుకోలేదు, అది పారిపోతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్యాచ్ ఏ బటర్ఫ్లై. అంత ఈజీ కాదు. ఈవెన్ ఫోటోగ్రాఫ్ కూడా అంత ఈజీ కాదు. ఒక 25 years బ్యాక్ వన్ బటర్ఫ్లై నా షోల్డర్ మీదకి వచ్చింది. నా ప్రొఫెసర్ అండ్ మై గైడ్ ప్రొఫెసర్ సుబ్బారెడ్డి గారు ఆయన కెమెరాలో ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడంటే మన దగ్గర చేతిలో ఉన్నాయి. అప్పుడు అలా కాదు, అన్నీ కూడా రీల్స్ వేసుకొని ఆ మినాల్టో, ప్రాక్టికా ఇట్లాంటి కెమెరాస్ మేము వాడాము. ఆ టైనీ ఎగ్స్ మీకు చూపిస్తాను కాసేపులో. ఆ ఎగ్ స్టేజ్ చూడాలంటే కనిపించవు. బియ్యపు గింజలో 4వ భాగం ఉండేటువంటి ఎగ్ స్టేజ్ని ఫోటో తీయాలి. ఈ వర్క్లన్నీ చేయలేక మా సార్ దగ్గర ఒక 10 మంది ఎగిరిపోయారు. మా కొత్తబాబు ఈ వర్క్ నేను చేయను, కర్రగా నేను దొరికాను అనుకున్నాను ఆయన అనుకున్నారు. కానీ నేను అప్పటికే ఆయన జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక 30 లైఫ్ సైకిల్స్ చేశాను. 30 లైఫ్ సైకిల్స్, ఒక 4 ఎపిసోడ్స్ సరిపోయినట్టు వర్క్ చేశాను. బట్ ఆల్ ద వర్క్స్ ఆర్ పబ్లిష్డ్ బై మై నేమ్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ ఆథర్గా నా పేరు పెట్టి పంపించారు మా సార్. దట్ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్ గైడ్. ఈ టైంలో ఆయన స్మరించుకోకపోతే మనం వర్క్ గైడ్ ఎటువంటి కండిషన్లో ఆయన చనిపోయారంటే ఈజ్ డిక్టేటింగ్ ఆన్ పేపర్ టు హిజ్ లాస్ట్ స్కాలర్. దట్ లాస్ట్ స్కాలర్ ఆల్సో ఏ లెక్చరర్ ఇన్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఆఫ్ రాజమండ్రి ఆర్ సంథింగ్, ఐ డోంట్ నో వెదర్. భూపతి రాయ్ ఆయన మీద పడిపోయారు. ఈజ్ డిక్టేటింగ్ ఆన్ బటర్ఫ్లై పేపర్. దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ వర్క్. అంత దీంట్లో నేను 1.5 hours అలాగే ఉన్నాను. ఆయన తీసే ఫోటోలు అలా ఉంటే అది పోదు, ఆయన తీయడం ఆపడాలి, రీల్ అయిపోతున్నాయి. అట్లా క్లారిటీ కోసం చేయాలి.
కొంతమందికి సెల్ ఫోన్లు పెట్టుకొని టప్పి నవ్వుతున్నాం. అంత క్లారిటీ రావు. మీరు ఒక బటర్ఫ్లై ఎక్కి మీ మామూలు కెమెరాతో మీ సెల్ ఫోన్తో తీయండి, రావు. దట్స్ వై కోఆపరేటర్స్, కన్జర్వేషన్ యాక్షన్స్, ఫండింగ్, adaptive management and monitoring and research. These are all well useful for the conservation strategies. Coming to the Butterfly Museum and the Butterfly Park, we can see a lot of clippings now onwards. This is I have established the first in 2009, Yogavemana University lo first establish chesanu. దీనికి ముందు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో 2005 చాలా పెద్దది. ఇదేనా చిన్నది కాదు, చాలా పెద్ద పార్క్. All 4 different universities vice chancellors, 1, 2, 3, 4, they are inaugurated by Park at that time. Later it was established well, and several ministers have visited those. These are all insects, different stages of butterflies. You can see the trace, and several telephone channels also covered at that time. Every day shooting it. Nearly 29 channels are covered at that year. Always Vice Chancellor sir and myself giving data to them also. This is wonderful experience of me, and you can see the Butterfly Lab and Insect Museum. మీరు ఎంతమంది చూసారో నాకు తెలియదు. These are dead specimens collected. మీకు డౌట్ వస్తుంది, dead specimens ఎక్కడ దొరుకుతాయి సార్, ఏమైనా అమ్ముతారా? ఎప్పుడైతే క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ ద్వారా మేము ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి బటర్ఫ్లైస్ ని బటర్ఫ్లై పార్క్ లో పెడతాం, వాటి న్యాచురల్ డెత్ అయిపోయిన తర్వాత పడిపోతాయి. 7 డేస్కో 6 డేస్కో 4 డేస్కో 8 డేస్కో చనిపోయినవి అవన్నీ కూడా మా స్కాలర్స్ ప్రిజర్వ్ చేసి తీసుకొచ్చి వాటన్నిటిని కూడా ఇట్లా ప్రిజర్వ్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ వన్. ఎస్పెషల్లీ పిన్నింగ్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్, దానికి ఒక పెద్ద బుక్కులు ఉన్నాయి. ఎట్లా పిన్ చేయాలి, ఎట్లా సర్వే చేయాలి. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఒక బటర్ఫ్లైస్ ఇట్లా అన్ని దొరికినాక పెట్టుకుంటున్నాం. ఎలా పెట్టి ఎన్ని సంవత్సరాలు కావాలి? మీరు బుక్కుల్లో పెట్టుకుంటారు, నెమలి ఈతలు కొన్ని బటర్ఫ్లైస్ కూడా ప్రెస్ చేసి పెట్టుకుంటారు పొరపాటున. ఇవన్నీ మహా అయితే 1 సంవత్సరం ఉంటాయి. దీనికోసం నేను చాలా 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 ట్రైల్స్ వేసి కొన్ని రకాలైనటువంటి కెమికల్ మిక్సర్స్ యూజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు నా ఇన్సెక్ట్ మ్యూజియంలో 30 సంవత్సరాలు బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయి. 30 years, 94, 95లో తయారు చేసినటువంటి ఆ బటర్ఫ్లైస్ అలాగే కొన్ని అయినా కానీ విత్ దట్ కెమికల్ ఫార్ములా ఐ హ్యావ్ ప్రిజర్వ్డ్ దోస్ బటర్ఫ్లైస్ ఫర్ లాంగ్ టైం. ఇవి కూడా ఇంకా అలాగే ఉంటాయి. మీకు చెప్పాను ఇందాక, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో బిగ్గెస్ట్ బటర్ఫ్లై టెరిడోస్ మైనస్ ఇదే. ఇది ఫార్చునేట్లీ నాకు ఓం సత్యనగర్ ఏరియాలో ఒకసారి బటర్ఫ్లై పడిపోయితే చూశాను. చూసి నా కారు పక్కన కనిపిస్తుంది, దూరం నుండి ఫ్లక్చువేషన్లో ఉంది. అంటే ఏదో వెహికల్ ఏదో కనిపిస్తుంది, కానీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు. ఎందుకంటే ఎక్కడ నార్థన్ స్టేట్స్లో ఉండేటువంటి ఒక బటర్ఫ్లై, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ బటర్ఫ్లై. ఓవర్ బూస్టింగ్ ప్లాంట్స్ చెప్పాను కదా, ప్రతి బటర్ఫ్లై ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎక్స్ పెట్టదు. చెట్టు కనబడిందా, అశోక చెట్టు కనబడిందని ఈ జిల్లెడు చెట్టు మీద పెట్టేటువంటి డ్యాన్స్ క్రిస్మస్ అక్కడ పెట్టదు. అందుకే ఓస్ట్ వాటికి సంబంధించినటువంటి చాలా ప్లాంట్స్ ని, ట్రీస్ ని అన్నింటినీ కూడా మేము ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేసాం. 16 థీసిస్ ఇప్పటివరకు దీని మీద రన్ అయ్యాయి. దాంట్లో మేజర్గా అయితే గైడ్ గాను, లేదంటే ఒక ప్రాక్టికల్ ఒక స్కాలర్ గా కూడా నాకు అలాగే ఒక 30-40 థీసిస్ తీసుకురాగలిగి వీటన్నింటినీ కూడా మనం మన ఇండియన్ కాంటినెంట్ మొత్తం కూడా మనం స్ప్రెడ్ చేస్తే చాలా ఎక్కువ హాయి అనిపిస్తుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ బటర్ఫ్లై స్పీసీస్, లార్వా స్పీసీస్, సో మెనీ. ఇండియాలో 2007లో బటర్ఫ్లై పార్క్ పెట్టారు, బన్నెరగడ్డ, బెంగళూరు. The funding of 5 crores. At the time I am working as 2002, I think 2002 ప్రాంతంలో నేను రీసెర్చ్ అసోసియేట్గా ఉన్నాను సిఎస్ఐ ప్రాజెక్ట్లో. అప్పుడు నాకు ఇన్విటేషన్ వచ్చింది రమ్మని. I have guided them for majority of the host plants. మీకు ఇంకోటి కూడా చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టమని చెప్పాను కదా, ఏ ఫ్లవర్ని పెడితే ఆ ఫ్లవర్ని తీసుకోకూడదు. దాంట్లో కూడా అడల్ట్ నెక్టార్ స్పెసిఫిసిటీ. ఎల్లో ఫ్లవర్స్ కొన్ని తీసుకుంటాయి, రెడ్ ఫ్లవర్స్ కొన్ని తీసుకుంటాయి, వైట్ ఫ్లవర్స్ కొన్ని తీసుకుంటాయి.
కొన్ని అయితే ట్యూబర్ ఫ్లవర్స్లో కూడా వెళ్తాయి. That's why the Australian blueberry is exclusively pollinated by butterflies. హాస్లెస్ ఫుడ్ అవి మాత్రం అవ్వడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. మీకు ఇవన్నీ కూడా పార్క్లో చూడండి. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశాఖపట్నంలో కూడా ఒక పెద్ద బటర్ఫ్లై పార్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం. ఇందిరా ప్రియదర్శిని జూలాజికల్ పార్క్ పెద్ద శాంచురీ అది కూడా ఏషియాలో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉండేటువంటి అది పెద్ద జూ. ఆ జూలో కూడా మన బటర్ఫ్లై పార్క్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగాం. యూ కెన్ సీ దీని మ్యూజియంస్ కూడా ఉన్నాయి. బటర్ఫ్లై వాచింగ్ ఎలా చేయగలుగుతాం? కొన్ని లాంగ్ ఉంటాయి. నా దగ్గర పెద్ద బైనాక్యులర్స్ ఉన్నాయి, కెమెరాస్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని యూజ్ చేసి చేయగలుగుతాం. ఇందాక మీకు సగంలో చెప్పాను, బటర్ఫ్లై ఎగ్స్ కెన్ బి టేకెన్ బై ప్రాక్టికా కెమెరా యూజింగ్ విత్ బెల్లోస్. మీరు పాత సినిమాల్లో చూస్తుంటారు, పెద్ద డబ్బా మాదిరి ఉంటుంది కెమెరా, దాని మీద కొట్టేసి ఇలా తీసుకొని అయిపోయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ బెల్లోస్. ఆ కెమెరా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆ లెన్స్ ముందు ఉంటుంది. ఆ మధ్యలో ఉన్న పార్ట్ అంతా కూడా బెల్లోస్ అంటారు. దాన్ని యూజ్ చేసి ఆ చిన్నగా ఉన్నటువంటి బటర్ఫ్లై ఎగ్ని క్యాప్చర్ చేయాలి. అండ్ ఐ వాస్ ఫస్ట్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1995. ది న్యాచురల్ హిస్టరీ ఆఫ్ జర్నల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ తైవాన్ నేషనల్ మ్యూజియం. 16 సంవత్సరాలు కంటిన్యూగా పబ్లిష్ చేశాం. లైఫ్ సైకిల్ పారామీటర్స్ని చాలా క్లియర్గా చూపించడం జరిగింది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్. దిస్ యూ కెన్ సీ సైలెన్స్ అగైన్ సైలెన్స్, డోంట్ డిస్టర్బ్ చేసి క్లాస్. యూ కెన్ సీ ది బటర్ఫ్లై ఎగ్స్. దట్ ఈస్ ఎంత టైనీగా ఉంది చూడండి. ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్క పేరు, ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్క పేరు. ఇంతలా కనిపిస్తాయి అనుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ కూడా చాలా టైం, చాలా చిన్న బియ్యం గింజలో 4th సైజ్ ఉండేటువంటి సైజెస్ని ఆ బెల్లోస్తో తీయడానికి ట్రై చేశాను. దీస్ ఆర్ ఆల్ బటర్ఫ్లై ఎగ్స్. నెక్స్ట్ లార్వల్ ఫార్మ్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. ఏం చాలా బాగున్నాయి సార్, పట్టుకుందాం అంటే యూ విల్ గెట్ ఇరిటేషన్. Some butterfly larval forms can release poisonous fluid release also. నేను సార్ పాము వచ్చింది, నేను బటర్ఫ్లై ఏదో ఒక లార్వా అనుకున్నాను, కానీ అంత ఎక్కువ పాయిజనస్ ఉండదు. కానీ సమ్ టైమ్స్ కొంత మైల్డ్ కండిషన్లో కదా, అదేమంత ప్రమాదకరమైనది కాదు. ప్రతి జీవి తనని తాను తప్పించుకోవడం కోసం చేసేటువంటి ప్రక్రియ. మీకు మొలస్కన్స్లో ఉంటుంది లావిగో సెఫియో. ఏం చేస్తాయి? ఇంకు గ్లాండ్ వాటర్ ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక పెద్ద చేపల దగ్గరికి వస్తే ఇంక్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆ సీ వాటర్ అంతా కూడా బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ కలర్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏం లేవు, పక్కన వెళ్ళిపోతాయి. ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్. అట్లే నార్సిన్, టార్పిడో ఏం చేస్తాయి? ఎలక్ట్రిక్ రేడియేషన్స్, ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేస్తాయి. దెబ్బకి పారిపోతాయి, షాక్ కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ ఆర్గానిజం. మనం కూడా అంతే. ఎవరన్నా మన మామూలుగా మన కంటి దగ్గరికి ఒక హౌస్ ఫ్లైయో లేకపోతే ఒక మస్కిటో వస్తే ఆటోమేటిక్గా కళ్ళు ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్. కాబట్టి దీస్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ లార్వల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సమ్ బటర్ఫ్లైస్, బట్ దే ఆర్ వెరీ డేంజరస్ ఆల్సో. సమ్టైమ్స్ మన చేతుల మీద ఇట్లా పాకిన, అందుకే మేము మా స్కాలర్స్ వర్క్ చేసేటప్పుడు అంతా కూడా దే ఆర్ వెరీ గ్లోవ్లెస్ అండ్ స్మూత్ బ్రషెస్ వాడతాం, చిన్న పెయింట్ బ్రష్. ఎందుకంటే బోర్డు సిమ్తో పట్టుకుంటే వస్తాం. కాబట్టి టైనీ బ్రషెస్ ఉన్నాయి, వాటిని పట్టుకొని రీప్లేస్ చేస్తుంటాం. వేరే పెట్టి ప్లేట్స్లోకి వాటిని రీప్లేస్ చేసుకుంటే వాటి లైఫ్ సైకిల్స్ అంతా చూస్తాం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇవి 4 లేదా 5 ఇన్స్టార్స్లో మాత్రమే. ఇది ఇప్పుడు అసలు వస్తాం. బటర్ఫ్లై లార్వా ఇన్స్టార్ 1, ఇన్స్టార్ 2, ఇన్స్టార్ 3, ఇన్స్టార్ 4, సమ్ బటర్ఫ్లైస్ ఇన్స్టార్ 5 ఆల్సో. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాతనే అది ప్రీ ప్యూపా అండ్ ప్యూపాలకు మారిపోతాయి. క్రైసాలిస్ ఎలా మారుతుంది సార్? ఎట్లా చెప్తాం ఇన్స్టార్ అంటే? పాము, స్నేక్స్ స్కిన్ షెడ్ చేస్తాయి, కుబుషం విడుస్తారు చూసారా? సేమ్ వే ప్రతి ఇన్స్టార్ లార్వా కూడా
స్కిన్ షెడ్ చేస్తుంది. స్కిన్ షెడ్ చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వస్తాయి. ఇవన్నింటినీ కూడా మేము ఒక పీరియాడికల్గా రికార్డ్ చేస్తాం. ఫోర్త్ ఇన్స్టార్ దాటిపోయిన తర్వాత ఫిఫ్త్లో తినడం మానేస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ ప్యూరిఫికేషన్. అంతవరకు ఎంత భయంకరంగా తింటాయంటే ఆ వీడియోస్ అన్ని పెద్ద క్లాస్ అయితే నేను చూపించేవాడిని. ఒక 10 ఆకులు వేస్తే 10 ఆకులు అరగంటలో తినేస్తాయి కొన్ని బటర్ఫ్లైస్ లార్వాస్. అస్సలు అప్పుడే బయటకు వచ్చినటువంటి ఒక యంగ్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ లార్వా డీఫాలియేట్ చేస్తుంది. నాకు అట్లే ఉంటుంది. ఆకులో ఉన్న గ్రీన్ థింగ్ అంతా కూడా కన్స్యూమ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డీఫాలియేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ లీఫ్. యూ కెన్ సీ ది పీపర్. ఎంత బాగున్నా చూడండి పీపర్. ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఆర్నమెంటల్ వన్. చూడడానికి ఏదో ఆభరణాలు ఉన్నాయి. దీనిలో చూడండి కంప్లీట్ ఆర్గనైజేషన్ అయిపోయింది. దే రెడీ టు కమ్. ప్రీ ప్యూపా నుండి ప్యూపా అనే టైంలో దాని యొక్క విశ్వరూపం కనబడుతుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూనిక్ అనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇంత బ్యూటిఫుల్ క్రియేచర్స్ ఈ లార్వల్ ఫామ్స్లో ఎలా ఉన్నాయా, ఇదేంటి ఇలా ఉన్నాయి, ఇందాక చూపించిన లార్వా అలా ఉంది, ఇక్కడ చూస్తే ప్యూపాలు ఎలా ఉన్నాయి. అండ్ ఫైనల్గా ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ దీస్ బ్యూటిఫుల్ బటర్ఫ్లైస్. ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ వైజ్ మనం చాలా రకాలైన బటర్ఫ్లైస్ అనేది చూస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకు అవైలబుల్ ఉండేది. ఫస్ట్ది చాలా రేర్గా దొరుకుతుంది, ప్యాపిలియో క్రైనం. ఆ కిందది ఒక బోర్డు ఉంది అనిపిస్తుంది మనకు, ప్యాపిలియో పొలిమినాస్టర్. చాలా కష్టపడ్డాం దాని లైఫ్ సైకిల్ పట్టుకోవడానికి. ఈవెన్ ఎగ్ కూడా నేకడ్ ఎగ్ బ్రహ్మాండంగా కనిపిస్తాం. కాబట్టి ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. తెల్లారు 5 నుండి పరిగెత్తాలి 10 గంటల లోపలే. మనం ఇప్పుడు రీసెస్ కాలంలో 11 గంటలకు అది రాదు. ఏడ దొరుకుతాయి సార్? నాకేం దొరకలేదు. While I am joined in the year 1994 as a research scholar, after getting by this particular topic, I searched a lot. నాకు ఎక్కడ దొరకలా. ఆయన గెలిచి చెప్తామంటే ఇది వెరీ బిగ్ పర్సనాలిటీ. అంత ఈజీగా అప్పటికి చాలాసార్లు దొరికాయి. అంటే రా అన్నాడు రోజు క్యారిడాలో అలా పోతుంటే క్యాసియా సయామి, కసింత చెట్టు క్యాసియా సయామి ఇలాగ వెళ్ళి ఒక రబ్బర్ తిప్పి చేతులు పెట్టాడు. ఏంటో నేను గుడ్లడికి ఏంది ఆలోచిస్తున్నాడు, మెమరిస్తున్నాడు అనుకున్నా. తీసి చూస్తే దాంట్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద లీవ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ మన బియ్యపు గింజ ఎంత ఉంటుందో దాన్ని ఒక 10 times తగ్గించండి. ఆ సైజులో ఉన్నాయి. అప్పుడు పెట్టి చూస్తారు, లెన్స్ పెట్టి చూస్తారు. అది ఆయనకి నాకు అప్పుడు ఇప్పుడు నేను కొన్ని 100 బటర్ఫ్లైస్ దేనికైనా ఫస్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మా స్థానంలో దొరకదు సార్, లేవు సార్. ఎవరన్నా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చి చూడడానికి వస్తున్నారంటే లైఫ్ సైకిల్స్ అన్నీ కూడా రన్ చేస్తాం. అప్పటికప్పుడు లైఫ్ సైకిల్స్ అప్పటికప్పుడు ఎక్కడ దొరుకుతాయి సెర్చ్ చేయాలి. సెర్చ్ చేస్తే చెట్లు పుట్టలో ఏమన్నా దొరుకుతాయి లైఫ్ స్టేజెస్ కూడా. అవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ పెట్టెలో పెట్టి చూపించగలరు. ఈ ప్రక్రియ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉండాల్సింది ఏంటి? పేషెన్స్. అది లేకపోతే మనం చేయలేము. ఆ పేషెన్స్ ఉంటేనే. ఇంకొకటి, ఒక లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే 40 days ఉండాలంటే ఆ నెక్స్ట్ స్టేజ్ నుండి ఎటువంటి ఎమర్జెన్సీ వరకు 30-40 days ఉండాలి. మధ్యలో ఎక్కడో పెళ్ళికి పోవాలి, బ్యాగ్ వేసుకొని పోవడమే. నేను పెళ్ళికి వచ్చేటప్పుడు ఉంటుంది చర్చ ఉంటుంది, దానికి ఎవడేస్తాడు ఉంటుంది. ఎవ్రీ డే లీఫ్ మెటీరియల్ వేయాలి, ఆ ఎక్స్క్రీట్స్ అన్ని రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేసి పారేస్తాం కాదు, రిమూవ్ చేసి వేయి చేసుకోవాలి. ఫుడ్ ఎనర్జెటిక్స్ అనేటువంటి టాపిక్లో అవన్నీ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ పుట్టగానే దాని వెయిట్ ఎంత ఉంది, థర్డ్ ఇన్స్టాల్ దాని వెయిట్ ఎంత ఉంది బిఫోర్ ఫుడ్, ఆఫ్టర్ డే ఫుడ్. ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని చేయాలి. ల్యాబొరేటరీ వర్క్స్ కూడా ఉన్నాయి బటర్ఫ్లైస్లో, నాట్ ఓన్లీ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్. యూ కెన్ సీ సెవరల్ బటర్ఫ్లై స్పీసీస్ కొన్ని వస్తాయి. నింఫాలిడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్యాపినైడ్స్ అంటే ఎలా ఉన్నాయి, నింఫాలిడ్స్ అంటే ఎలా ఉన్నాయి. పైరిడే ఎక్కువ కనిపిస్తాయి, మనకు కామన్గా కనబడేది పైరిడే, లిసినిడే, హెస్పెరిడే, క్యానాయిడే. చూడండి మళ్ళీ అగైన్ అండ్ అగైన్ మళ్ళీ వస్తాయి చాలా చాలా రకాలు. దిస్ ఈజ్ లిసినిడే, దిస్ ఈజ్ నింఫాలిడే, దిస్ ఈజ్ అగైన్ నింఫాలిడే. సో మెనీ స్పీసీస్ అండ్ లిసినిడే అగైన్. చూడండి ఎలా ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఒకే టైప్ కావు. అండ్ యూ కెన్ సీ అగైన్ లిసినిడ్స్. లిసినిడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మనకి. ప్యాపినైడే, ఆ మడ్పట్టిని కూడా పెట్టాను చూడండి సైడ్.
It is mud pudding and pyridae, some butterflies. Pyridae and Espidae రెండు కలుపుకుందాం. అక్కడ Pyridae and Espidae మీకు అది mud pudding also you can see. ఈ బటర్ఫ్లై ఫోటోగ్రాఫింగ్ అంత ఈజీ కాదు. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ మంచి కెమెరాస్ యూజ్ చేస్తే మనం బటర్ఫ్లైస్ని అంత క్యాప్చర్ చేయగలుగుతాం. అంతేగాని మొబైల్స్తో తీసేసి మనం రీసెర్చ్ చేసామంటే కుదరదు. ఇంకా లాస్ట్లో కొన్ని ఇంకా చెప్తాను, టిప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ మేటింగ్ పేర్స్, ఒక లక్ ఏంటంటే మేటింగ్ పేర్స్ తీయడం చాలా ఈజీ, ఎందుకంటే కథలు కానీ ఎక్కడ దొరుకుతాయి తెలియదు. ది బెస్ట్ టైమ్ ఈజ్ బిఫోర్ 10 o'clock. అందుకే మార్నింగ్ 5:30 నుండి సెర్చింగ్ చేయాలి. సమ్మర్లో అయితే 4:30 నుండి సెర్చింగ్ చేయాలి. నేను పక్కనకు పట్టుకోకపోతే ఏ చెట్టు ఆకుల్లోనో ఎక్కడో సెటిల్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ ఈవినింగ్ 4 బయట రావు. వాటికి కూడా టైం సెన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మనమే కాదు, మన మంచి ఎండలో కూడా పరిగెత్తాలి. ఈవినింగ్ 4 తర్వాతనే మళ్ళీ కనిపిస్తుంది. బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా ఉండాల్సినవి ఏంటి? ఫ్లవర్స్ ఈజ్ ద మేజర్ సోర్స్ ఫర్ దేర్ నెక్టార్. నెక్టార్ అంటే మకరందం. ఆ నెక్టార్ కోసం చేస్తాయి. మీకు డౌట్ రావచ్చు, వెన్ ఇన్ ద పార్క్ లోపల కొన్ని ప్లాంట్సే ఉంటాయి, ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. బటర్ఫ్లైస్ ఒక 100 ఉంటాయి. కానీ ఫ్లవర్స్ లో అయిపోతే ఏం చేస్తాయి? చస్తాయి. దీనికోసం ఏం చేస్తాం మేము? హనీ థ్రెడ్స్ పెట్టుంటాం పార్కులో. ఆ హనీ థ్రెడ్స్కి నేచురల్ హనీ అంటే ఆ చెట్టు మీద వాడు తీసేటువంటి ఆ కూల్ హనీ నెస్ట్ ఉంటుంది కదా, దానిలో నుండి కలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి డైరెక్ట్ హనీ దాన్ని తీసుకొచ్చి అట్లా పూస్తాం. ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ 4 o'clock అది పూసేస్తాం. మీరు 6 కానీ 7, 6:30 ఆ ప్రాంతంలో వచ్చి చూస్తే ఆ హనీ థ్రెడ్ నిండా బటర్ఫ్లైస్ వరుసగా ఉంటాయి. ఒకసారి 2022లో NAC టీము 6:45 వచ్చింది చూడడానికి. నేను నా టైంలో కనిపిస్తాను కదా, వాళ్ళు థ్రిల్డ్. 4 హనీ థ్రెడ్స్ మీద ఒక 100+ సర్చ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. చాలా థ్రిల్ అయిపోయారు. ఎన్ని ఫొటోస్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు. అగైన్ మార్నింగ్ కూడా వచ్చారు. ఓన్లీ ద స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ కింద చూసుకున్న యోగా యూనివర్సిటీలో ఉన్నది ఏకైక బటర్ఫ్లై పార్క్ అండి. సెట్ విజయ్ 17 స్టేట్ యూనివర్సిటీ ఎక్కడ ఏమీ లేదు, ఒకటే ఉంది. గ్రేట్. You can see several butterfly nectar flowering plants also. నేను కొన్ని ఫ్లవర్స్ అని కూడా చూపిస్తున్నాను. These are all different areas లో కలెక్ట్ చేసినటువంటి. అట్లే కొన్ని ప్లాంట్స్ ఇవి కూడా egg laying plants. These are all egg laying plants. ఎగ్లైన్ ప్లాంట్స్ అయిపోయినాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్లైన్ ప్లాంట్స్. దీంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ చూపిస్తున్నాను. దీన్ని హైబాంతస్ ఎన్ఎస్పెర్మస్, వాటిని వాళ్ళకి తెలియాలి. హైబాంతస్ ఎన్ఎస్పెర్మస్, దీని మీద బటర్ఫ్లైస్ లో ఉండే రేరెస్ట్ ఫ్యామిలీ యాక్రిడే. యాక్రిడా లేకపోతే యాక్రియా టెర్పిస్కోర్ అనే ఒక బటర్ దాని మీద ప్లే చేస్తుంది. అది ఆయుర్వేదిక్లో ద ప్లాంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హైబాంతస్ ఎన్ఎస్పెర్మస్ చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. ఎక్కడ దొరకలే. బటర్ఫ్లైస్ కనిపిస్తున్నాయి, ఎక్స్టేజెస్ దొరకలేదు. దాని హోస్ట్ ప్లాంట్స్ అంతా సెట్ చేసుకున్నా కానీ ఒక ఎక్కడ దొరకలే. విశాఖపట్నంలో జూ సరౌండింగ్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వెజిటేషన్స్లో వి ఫైండ్ దట్ హైబాంతస్ ఎన్ఎస్పెర్మస్ అండ్ లేటర్ ఐ ఫైండ్ మోర్ ఇన్ ద క్యాంపస్ ఆల్సో. అక్కడ దాని లైఫ్ సైకిల్ని కంప్లీట్ చేసాం. ఓన్లీ స్పీసీస్ రిప్రజెంట్ ఇన్ ఇండియా యాక్రియా టెర్పిస్కోర్. ఎర్లియర్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్రియా వయోలా. అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, పేర్లన్నీ కూడా ఎవరైనా చెప్తున్నాడేమో సార్ అనుకోవచ్చు, కానీ ప్రతిదానికి కూడా స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉంటుంది. యాక్రియా టెర్పిస్కోర్ ఆర్ యాక్రియా వయోలా. ఇప్పుడు చూసేవన్నీ కూడా మీరు లైఫ్ సైకిల్స్ అంటే స్టార్టింగ్ విత్ ఆ ఎగ్ స్టేజ్ నుండి అడల్ట్ ఫార్మేషన్స్ అంతా కూడా జరిగేవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇన్స్టార్, సెకండ్ ఇన్స్టార్, థర్డ్ ఇన్స్టార్, ఫోర్త్ ఇన్స్టార్, సమ్ బటర్ఫ్లైస్లో 5th ఇన్స్టార్ కూడా ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఇవన్నీ చూడండి, చాలా దగ్గర 100 పైన ఉన్నాయి లైఫ్ సైకిల్స్ మనకి.
ఎక్స్క్లూజివ్గా మా దగ్గర ఉంటాయి. అందుకే వీడియోస్ అన్ని ప్రజెంటేషన్ ఎక్కడ ఇవ్వండి, ఓన్లీ త్రూ మెయిల్ కానీ లేదంటే అంతే, వేరే దాంట్లో ఇవ్వదు. ఎందుకంటే కాపీరైట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అందుకని చెప్పి ప్రొవైడింగ్ దిస్. ఇంకా చూడండి చాలా ఉంటాయి లైఫ్ సైకిల్స్, క్లియర్గా చూడవచ్చు ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో. దిస్ ఇస్ ఎగ్ ఇన్స్టా 1 2 3 4, ఇక్కడ దీంట్లో 4 ఉంటాయి. ఈ 4 ఇన్స్టాల్స్ అయిపోయాక ప్యూపా ఎగ్ 1 2 3 4 ఇన్స్టాల్స్ ప్యూపా అగైన్. ఆ ప్యూపాలో ఏమొస్తుంది? బ్యూటిఫుల్ అటువంటి ఎమర్జెన్సీ మనకు కనిపిస్తుంది. ఇంకా చూడండి ఇవన్నీ కూడా ఇదే నేను చెప్పిన టైనీ ఎల్లో బటర్ఫ్లై, ఇరుమా బ్రిగెట్టా, ఇరుమా ఎకాబే, ఇవన్నీ కూడా ఎల్లోస్. ఇంకా చూడండి లైఫ్ సైకిల్స్, సో మెనీ లైఫ్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. దాన్ని కూడా నేను చెప్పిన ఇదే హైబాకస్ ఎన్ఎస్ పర్మిషన్ పెట్టినటువంటి యాక్రియా టెర్పిస్కో. ఈ బటర్ఫ్లై గమనించండి, యాక్రియా టెర్పిస్కో. ఈ ప్లంజెస్ క్లస్టర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్ అది. అండ్ ఫస్ట్ ఇన్స్టా, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ 5 ఇన్స్టాల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. 5 ఇన్స్టాల్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బ్యూటిఫుల్ ప్యూపా. ఆ ప్యూపా నుండి కూడా బయటకు వస్తూ ఉంది ఎర్లీ ఎమర్జెన్సీ. దట్ ఈస్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది యాక్రియా వయోలా ఆర్ యాక్రియా టెర్పిస్కో. ఓన్లీ స్పీసీస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఇండియా. దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో మదర్ పైట్స్, మళ్ళీ ఫ్యాన్సీస్, నిపాలిక్స్. సో ఇవన్నీ కూడా చేసిన ల్యాబ్లో ఒక్కొక్క లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ చేయడానికి 40 days హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది. పొరపాటు మర్చిపోయినట్టే ఇన్స్టాల్ మారిపోతుంది. ఇన్స్టాల్ మారితే మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ మొదలు చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇన్ లైఫ్ సైకిల్ వర్క్స్. అందుకే ఎవరు చేయరు, పారిపోతూ ఉంటారు. అప్పుడైనా కోరుకుంటాం ఆ పేరు ఉంది, లేదా మా ఊరు బర్త్డే ఉంది పోతాం అంటే ఇవి అయిపోతాయి. ఒక రకమైనటువంటి బాక్స్ తయారు చేసుకున్నాను నేను. ఎక్కడికైనా పోవాలంటే ఇక్కడికి పోలేదు కానీ అఫ్ కోర్స్ చెప్తాను, ఐ విల్ క్యారీ విత్ దట్ బాక్స్. ఓకే, ఇంకా చూడండి సో మెనీ మీరు ఓపికనంత లైఫ్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి దీనిలో. ఇది చూడండి, దిస్ ఈజ్ ప్యాపిలియో పొలిటిక్స్. దాని ఎగ్, దాన్ని తీయడానికి ఫస్ట్ కస్టమర్ స్ట్రగుల్ పడింది ఇదే. దాని ప్యూపా లార్వా ఎలా ఉన్నాడు, ఇవన్నీ లార్వా ఫార్మ్స్. అగైన్ ఇది ప్రిపరేషన్ అవుతూ ఉంది, ప్రీ ప్రిపరేషన్లో ఉంది అడిట్ ఎమర్జెన్సీ. ద సేమ్ వే ఇది కూడా దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ప్రతి లైఫ్ సైకిల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏదో కాదో చెప్తాం మనం. ఒక 10 లైఫ్ సైకిల్ చేస్తే యువర్ పిహెచ్డీ విల్ బి కంప్లీటెడ్. అది చేయదు, 10 చేయాలంటే 3-4 సంవత్సరాలు పడతాయి. ఎందుకంటే సమ్మర్ సీజన్ స్పెసిఫిక్, సమ్మర్ త్రూఅవుట్ ఇయర్. పైరిట్స్ అన్ని త్రూఅవుట్ ఇయర్ దొరుకుతాయి, డానైట్స్ త్రూఅవుట్ ఇయర్ దొరుకుతాయి, ఇందాక చెప్పిన యాక్రిడే త్రూఅవుట్ ఇయర్ దొరుకుతాయి. కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్యాపినైట్స్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద నిపాలిట్స్, లిసినిట్స్, ఎస్ప్రిట్స్ సీజనల్ దొరకవు. Pachyderpisco. Sorry, this is Pachyleptra hector and Pachyleptra. Other species కూడా దీనిలో ఉంది, బట్ ప్రామినెంట్గా ఉండేది Pachyleptra hector. And some are my books, nearly 22 books so far I published regarding butterflies and birds also. అది లాస్ట్ books. These are all a lexicon also with the animal grocery. MSc వాళ్ళు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది animal grocery. బుక్స్ 3 volumes ప్రిపేర్ చేశాం. ఎక్కడికో వెళ్ళి చూసుకోకండి. వాట్ ఈజ్ జైగోట్, వాట్ ఈజ్ సెల్, వాట్ ఈజ్ యూకారియోట్, వాట్ ఈజ్ ప్రోకారియోట్, వాట్ ఈజ్ అవేల్, వాట్ ఈజ్ పెల్విక్ గటిల్, వాట్ ఈజ్ పెట్రల్ గటిల్, ఎత్తుకోకరన్నీ బుక్స్లో ఉంటాయి. బుక్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర, మీరు తీసుకోవచ్చు కూడా, కొనుక్కోవచ్చు కూడా. ఇది బయోడైవర్సిటీ మీద, ఒక కన్జర్వేషన్ మీద ఒక పెద్ద బుక్ కూడా రిలీజ్ చేసాం యాజ్ ఎ సిరీస్. అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. I have conducted more than 5 seminars last 15 years, in which 2024 one mega workshop I have conducted, and I have invited my student friend Bhupesh Gupta
ఈజ్ ఎ ట్రెమెండస్ బయోడైవర్సిటీ ఫెలో ఆయన. మంచి ఎకో ఫౌండేషన్ని పాండిచ్చేరిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. మంచి మ్యూజియంస్ ఉన్నాయి ఆయన చేసిన వాటిలో. ఈజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎకో ఫౌండేషన్ and he was presented there. And at the same time I was started this butterfly conservation management society, ఒక సొసైటీ ఫామ్ చేశాను. నాకు తెలిసి మీరంతా కూడా ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళందరూ ఉంటున్నారు. ఇంకా మేడం చాలా మందిని ఎన్రోల్ చేస్తున్నారు. ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న థింగ్ ఏంటంటే 750 వరకు కూడా ఉన్నారు ప్రజెంట్. లాస్ట్ 2 years మిస్ కాకుండా ఎవరైనా పొరపాటున సెల్ నెంబర్ మారిపోతే వాళ్ళు అగైన్ నాకు కాల్ చేసి దాన్ని యాడ్ చేయించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అట్లా 750 జువాలజిస్టులు, బయాలజిస్టులు, ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా ఇది కంటిన్యూ అవుతున్నారు. ఎవరు కూడా ఎదుర్కోవట్లేదు. ఎవరైనా ఒకరిద్దరు పోయినారంటే మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే బోత్ తెలుగు స్టేట్సే కాదు, సౌత్ ఇండియాలో 800 మెంబర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక సొసైటీ ఉన్నది వితౌట్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీస్. సూన్ I am ready to conduct one seminar or workshop. నేను ట్రై చేస్తున్నాను. మన ఇంటర్నేషనల్ బటర్ఫ్లై డే ఎప్పుడో తెలుసా? March 14th. లాస్ట్ టైం అయింది కూడా అదే. March 14th ఒక మేజర్ సెమినార్ మళ్ళీ ప్లాన్ చేస్తున్నాను. ఎంతవరకు అవుతుందో తెలియదు. ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్ ఆల్సో దట్ బటర్ఫ్లై కన్జర్వేషన్ మీద ఒక బేసిక్ ఒక మంచి వర్క్షాప్ అది ఈవెన్ సెమినార్ 2 days ప్లాన్ చేస్తున్నా. ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ లేటర్. దట్ ఈస్ ద పిక్చర్. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 450 students and delegates are attended that particular seminar. That Senate Hall Saripod. You can see some of the pictures of my insect museum. Those students are attended. These are the park visits. My scholars will other kuda explanations tonight. And this is some certificate presentation. And particularly this slide you can see all 11 or 12 members are my research scholars. They are attended without missing. They are attended, and this year 3 other persons are added. That means overall 15 members research scholars are there. Na back na. It is a great honor for me to attend all the persons without missing single research scholar. Apar viscar andaru kuda attend ayyaru. Kontamandi మీ కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. This is some of the felicitations so many I have. These two are unidentified so far. In another 1 year lo వాళ్ళు ఇస్తారు కూడా. ZSI లో ఉంది present. And new plant species కూడా మేము ఐడెంటిఫై చేస్తాం కొత్తగా ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో. Some more life cycles. You can see some of the life cycles. ఈ peacock fancy and Junonia almenia nephalids. Bacillus aristolochia. చాలా కష్టం పెట్టి పెడితే లార్వా ఫామ్స్ మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అందుకని ఏం చేస్తాము, పెట్రీ ప్లేట్స్లో పెట్టిన తర్వాత ఒక ట్రేలో వాటర్ పోసి దాంట్లో పెద్ద పెట్రీ ప్లేట్ పెట్టి దాని లోపల దీన్ని పెట్టేవారు. ఎందుకంటే మామూలుగా పెట్టేసినప్పుడే బల్లులో చీమలో ఎవరు ఎంత కేజీలో ఉన్నా కానీ దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేయడం కష్టం. అందుకని ఈ టెక్నాలజీని వాడి పెద్ద ట్రేస్లో వాటర్ పోసి దాంట్లో మళ్ళీ పెట్టి ప్లేట్స్ పెద్దవి పెట్టి దాంట్లో లోపల పెట్టి ప్రిజర్వ్ చేస్తాం. ఎక్కడికి పోయినా అక్కడే దిగుతూ ఉంటాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఈ కన్జర్వేషన్ యాక్టివిటీస్ కన్నా ముందు ఈ ప్రొటెక్టివ్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి చేయగలిగితే మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి వెళ్ళగలుగుతాం అన్నమాట. సమ్ మోర్ లైఫ్ సైకిల్స్. యూ కెన్ సీ మోర్ లైఫ్ సైకిల్స్. ఎన్ని లైఫ్ సైకిల్స్ 100+ ఉన్నాయి. 112. దిస్ ఈస్ మడ్ పట్లింగ్ బిహేవియర్. క్లియర్గా ఇప్పుడు ఇంకా చూడొచ్చు బాగా. అండ్ సో మెనీ పేపర్ కటింగ్స్ ఈ నేషనల్ అండ్ పేపర్స్లో. ఇది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఫస్ట్ మేజర్ బటర్ఫ్లై పార్క్ ఇన్ 2005. అండ్ వైస్ ఛాన్సలర్ యూనివర్సిటీ ఎల్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ఈ పర్మిటెడ్ మీ ఫర్ 10 minutes టు విజిట్ యువర్ మై పార్క్. ఓకే సార్, ఇట్స్ ఓకే. బట్ ఈ స్పెండ్ మోర్ దాన్ 2.5 hours మీటింగ్లకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆ పార్క్ వచ్చేసారు. దట్ ఈస్ నేచర్. పార్క్ లోపలికి వెళ్ళాక మినిమం 1500 బటర్ఫ్లైస్ దాకా ఉన్నాయి. అన్ని కలెక్ట్ చేసేప్పుడు అంతా రెడీ చేసుకున్నాం. పార్క్ ఓపెనింగ్ పెద్ద నెట్ హౌస్ మన దగ్గర ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేసిన చిన్నదే, అది నియర్లీ చాలా పెద్దది.
హాఫ్ ఏకర్ వరకు ఉంటుంది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. బటర్ఫ్లైస్ లోపల వచ్చి చూశాక ఆయన మైమర్చిపోయాడు. ఆయనతో ఒక 500-600 రిలీజ్ చేశాం. ఒక్కసారి బల్క్గా ఆ కేజెస్లో రిలీజ్ అయిన బటర్ఫ్లైస్ అది చెప్పడానికి వర్ణించడానికి కూడా ఏం రాదు, ఫీల్ అయితే తెలుస్తుంది. ది గ్రేట్ జర్నలిస్ట్ ఫ్రమ్ హిందూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ దే ప్రమోట్ మీ నేషనల్ లెవెల్ వరకు వెళ్ళింది. అందుకే ఎన్డీటీవీ కవరేజ్ వచ్చింది, అయితే వాళ్ళు రాదు. కాబట్టి యూజ్గా చేసేటువంటి ప్రతి నేచర్ యాక్టివిటీ చాలా వరకు కూడా ప్లస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఎట్ ద టైమ్. ఆల్మోస్ట్ 21 years ఓవర్. దిస్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ ఆర్టికల్స్, సో మెనీ అందించిపోతున్నాయి. 1997-96 ఆ ప్రాంతంలో వేసిన ఆర్టికల్ అప్పటికే అందించిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఇంకేముంటాయి, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ అని మనం తవ్వి పడేస్తున్నాం. ఆ నేచురల్ హెల్ప్ షెల్ఫ్స్ అన్నీ కూడా ఉండాలి. చిన్న జీవితం పెద్ద సందేశం. దాన్ని చేసే పనులకి మనం నేర్చుకుంటే లైఫ్లో చాలా ఉంటాయి యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్. జీవితం అల్పం, సేవలు మాత్రం అనంతం. అది ఎక్కువ వైడ్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి కొన్ని క్లిప్పింగ్స్. సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఐ గాట్ యూజీసీ, డిఎస్టీ, సిఎస్ఐఆర్, డిఎస్టీ సెట్ అండ్ రోసా. Present I am running one major project from RUSA, from PM Usha program. Saptavarnala Harivillu చూసుకోండి. It's the first book in 2012. And so many recommendations ఉన్నాయి. ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలా? Design conservation action with the help of local people's participation and popularize butterfly ecotourism and introducing butterfly farming. Establishing wildlife sanctuaries exclusive for endangered butterflies and to promote conservation education among local communities and strict enforcement of laws and protection, strong government support and political will promote research, adopt management and promote butterfly watching. That is more important. So far, 10,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఆ పార్క్ మ్యూజియం విజిట్ చేస్తుంటారు లాస్ట్ 15 years. ఎవ్రీ అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ నేను ఇంకా చెప్తుంటాను సెప్టెంబర్లో రావాలి. సెప్టెంబర్లో వస్తే ఆ ఫీల్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఆ పార్క్ లోపలికి 10 మేము స్టూడెంట్స్ని పంపిస్తాం, ఎందుకంటే డిస్టర్బ్ అవుతాయి. వాళ్ళ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసి వాళ్ళ మీదకి వస్తుంటాయి, వాళ్ళ మీదకి వచ్చేస్తుంటాయి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. రీసెంట్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రోగ్రాంలో చూస్తుంటారు. మళ్ళీ చెప్తాను గురించి. And promote butterfly watching is more important and band collection of rare and endangered species. This is more important. ఇప్పుడు యూరోపియన్ బటర్ఫ్లైస్ని ఇక్కడ మనం చేయలేము, సర్వే కావు. హిమాలయన్ బటర్ఫ్లైస్ కూడా అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ సర్వే కావు. అందుకని జెనెటికల్ స్టడీస్ కూడా మేము స్టార్ట్ చేసాం. డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్, వాటి పైరోజని, సీక్వెన్సెస్ అన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే బటర్ఫ్లై రీసెర్చ్లో కేవలం ఫీల్డే కాదు, ల్యాబొరేటరీయే కాదు, ఎక్స్ట్రీమ్ ల్యాబొరేటరీలో కూడా వెళ్తున్నాం. Two research scholars are working on the energetics along with the systematics of butterflies. Some of the papers, research papers, reputed UGC and Web of Science Index. This is the Chenla Taiwan National Museum. The paper is from Chenla Taiwan National Museum. They are used their language also. International paper. So many. 151 publications ఉన్నాయి. నాకు ఇవన్నీ కూడా మేజర్ పార్ట్. బట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ సమ్. ఇంకా ఉన్నాయి, వస్తూనే ఉంటాయి. 150 ఆర్టికల్స్. ఇప్పుడు మంచి నేషనల్ జర్నల్స్, బాంబే నేచర్ సొసైటీ కానీ, కరెంట్ సైన్సెస్ కానీ, యానల్స్ ఆఫ్ ఎంటమాలజీ, ప్రెస్టీజియస్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్, వీటన్నిటి కూడా ప్రమోట్ చేశారు వాళ్ళు కూడా. అంటే సమ్ బుక్స్లో కూడా మేజర్ బుక్ చాప్టర్స్ కూడా నావి వీటిలో ఉన్నాయి. అన్ని పేపర్స్. రీసెర్చ్ టీమ్ ప్రసన్న కుమార్, హరినాథ్ రెడ్డి, సూర్యనారాయణ అండ్ భాగ్యశ్రీ, సౌభాగ్య, వెరోనికా, సుస్మిత అండ్ హరి, అరుణ, కొంతమందిని యాడ్ చేయలేదు, అరుణ అండ్ ప్రతాప్ నాయక్, సో మెనీ అదర్స్. దీస్ ఆర్ ద వర్క్స్ carried out by my research team. Some of the research photographs, how they collect for identification purpose only.
And conclusion, this butterfly houses, conclusion వచ్చే ముందు okay, conclusion. Next. Conclusion is more important. You can go next. Okay, Ganesh. కొంచెం స్లో ఉంది గురించి చెప్పారు. Our honorable Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, and he promotes our butterfly also. In one session, interaction session with the forest departments, I submitted a proposal through one journalist. Telangana state having their own butterfly. The proposal anta submission ayindi. Mana state lo butterfly undala. ఒక పెద్ద ఆర్టికల్ కూడా నేను తయారు చేసి పంపించాను. తిరుమల లిమ్నేసి, ఇందాకే మీకు చెప్పాను, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యాపిలియో లిమ్నేసి ఎర్లియర్. దాన్ని తిరుమల లిమ్నేసి అని ఒక సైంటిస్ట్, బ్రిటిష్ సైంటిస్టే ప్రపోజ్ చేశాడు. ఏంటంటే మన స్టేట్లో లార్జ్ స్కేల్లో కనిపించేటువంటి ఈ తిరుమల లిమ్నేసి అనే బటర్ఫ్లైని మన స్టేట్ బటర్ఫ్లైగా ప్రమోట్ చేయమని రిక్వెస్ట్ పెట్టాము. చాలా ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్. ఒక ప్రోగ్రాంలో కొన్ని బటర్ఫ్లైస్ కూడా ఆయన ఆస్వాదించారు. ఆయన మీదకి వచ్చేసే చాలా ఫీల్ అయ్యారు బటర్ఫ్లైస్. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా మనకు సార్ కూడా ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా మనకు బటర్ఫ్లైస్కి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా మనకు సపోర్ట్ చేశారు. అండ్ హియర్ ది కంక్లూజన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. బటర్ఫ్లై హౌసెస్ జూ, గుడ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రమోషన్ ఆఫ్ నేచర్, అవేర్నెస్, ఎన్విరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ. అంటే బెటర్ సస్టైనబిలిటీ, ఎన్విరాన్మెంట్ వీటిని మనం చేయాల్సిందే. బోత్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ఎక్స్టిట్యూట్ కన్జర్వేషన్, స్టడీ ఆఫ్ స్పీసీస్ స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ కవరింగ్ బయాలజీ, host plant preference and ecological requirements, etc. In summary, butterfly conservation and preservation are crucial for preserving our ecosystems, biodiversity, not merely for safeguarding a stunning species. An essential pollinator, butterflies are essential to the reproduction of many plants which sustain vast food webs. Even the food web also, we have the vast details were recorded. In addition to ensuring the survival of these vulnerable animals, we also preserve the health of our ecosystem by preserving their habitats and taking the risks they face, such as habitat loss and climate change. We have the obligation to act as stewards of the planet. We can all help with these initiatives, whether it be by promoting sustainable habits, developing gardens that are butterfly friendly, or funding conservation indicators. ఇవన్నీ కూడా, ఈ డైలాగ్స్ అన్ని కూడా వెరీ వాల్యుబుల్ ఫర్ రీడింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. లెట్ us encourage others to recognize the value and the beauty of butterflies in our environment and to take a significant action to promote them. By working together, we can make sure that the butterflies' vivid colors and fluttering wings will continue to astound future generations and serve as a reminder of the complex relationships that supports life on earth. Thank you. Long live butterflies, especially insect plant interactions kuda ide base. Without the plant, butterfly లేదు. Butterfly లేకపోతే కొన్ని plants కూడా రావు. ఎందుకు? They are the best pollinators. I am greatly acknowledged to DST, Department of Science and Technology, New Delhi, CSIR, New Delhi, UGC, New Delhi, and RUSA, New Delhi, for financial support through a major research projects. And conserving butterfly for people, for today and tomorrow, save butterflies and save nature. Long live the fashion. Thank you very much. This is my research scholar,
If they support only, I did all those things. These are some molecular based systematic study results కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్ లో వస్తుంటాయి. ఇవన్నీ ఇవి